Hello students, welcome back in the session of Income Tax Law and Practices. Now students, in the last session we calculated one of the sum of house property. Now our next question of house property is question number 2. Student, litho તમારી પાસે already available જ છે. So read the question from your litho. Question number 2. Following details are available of the house property owned by Miss Rizvi Roy. Miss Rizvi Roy has certain house properties. The details are as under. Total 3 houses are there. Name of the houses are House 1, House 2 and House 3. Particulars are given. Number 1, municipal value. If nothing is written, then we will understand as it is an annual value. તો આપણે શું સમજીએ છીએ? આ કઈ વેલ્યુ છે? Annual value. Then after, annual fair rent, standard rent, repairs. Students, repairs ના charges છે, repairs ના expenses છે. આ point આપણે ક્યાંય પણ consider થશે નહીં. As I told you કે આવા additional points તમને question માં કોઈ પણ આપે એ ક્યાંય પણ consider થાય નહીં. So cancel. Then after, insurance premium, again not considered at anywhere. Then payment of tenant amenities. Yes student, coming for the first time, આ point છે first time આવે છે and it is an important one. How? Because payment of tenant amenities, generally when tenant is provided the house on a rent, જ્યારે tenant છે એમને તમે રેન્ટ પર હાઉસ પ્રોપર્ટી આપો છો, at that time it may be possible that the landlord of the house will provide certain facilities or amenities with the house also. ત્યારે એમના જે ઓનર છે, who is the owner? Miss Roy, right? તો એ એમને હાઉસ પ્રોપર્ટીની જે રેન્ટ પર આપે છે એમની સાથે કેટલીક ફેસિલિટીઝ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે, લાઈક વિથ ફર્નિચર એન્ડ ઓલ, રાઈટ? તો આ જે એમિનિટીઝ છે એમનું પેમેન્ટ છે એ અહીંયા કોણ કરે છે? ઓનર ઓફ ધ પ્રોપર્ટી. Here it is written payment of tenant amenities, that means this is paid by the owner. How much? 10,000 in case of house 2. Generally the amount of amenities are included in the annual actual rent. એ તમારા annual actual rent માં included હોય, and that why it first be deducted from the actual rent. પહેલા તો તમારે આ જે amenities ના amount છે એ તમારા actual rent માંથી deduct કરવા પડશે. This is the provision as per the IT Act, house property. આ house property ની એક provision છે. In a theory part, આ provision મેં already તમને લખાવેલ છે. In a theory part, 4 provisions we have written. Number 1, gross annual value. Second, municipal taxes. Third, interest on loan. And fourth one was miscellaneous provisions. And miscellaneous provisions માં એક point મેં તમને tenant amenities નો લખાવેલ છે. If you do not remember, just read that point again. ફરી પાછો point છે, read કરજો. Next one, municipal taxes into bracket unpaid. 10% in all 3 properties. Now students, એક answer આપો. Municipal taxes છે paid લઈએ છીએ કે unpaid, or બંને લઈએ છીએ? Municipal taxes must be paid. કેવા હોવા જોઈએ? Compulsory paid municipal taxes જ હોવા જોઈએ. If unpaid taxes are given, then it must be ignored. We will not consider it at anywhere. જો તમને મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ જે અનપેઇડ આપે, જે રીતે અહીંયા આપેલા છે, તો એ ક્યાંય પણ માઇનસ થશે નહીં. વાય? બિકોઝ જે ટેક્સ તમે પે જ નથી કરતા ગવર્મેન્ટને, એ ટેક્સ તમને ક્યારે ગવર્મેન્ટ બાદ આપે તમારી ઇન્કમમાંથી? નો, નેવર. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? સો અહીંયા મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ આર ગિવન, બટ ધીઝ ટેક્સીસ આર અનપેઇડ, સો વી વિલ નોટ કન્સિડર ઇટ એનીવેર. આ યાદ રાખજો, કેમ નથી લેતા? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, interest on loan taken for construction assessment year 1920. Now student, interest on loan, તમને સ્ટેટમેન્ટ કઈ રીતે પ્રિપેર કરવું એ ખ્યાલ છે? After finding out the net annual value, net annual value સ્ટેટમેન્ટમાં ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા પછી
we are making certain deductions under section 24. Number of deductions કેટલા કરીએ છીએ? 4. First one, standard deduction. Second, interest on loan for construction. તો આ એ જ છે interest on construction loan. ઓકે, મેક્સિમમ લિમિટ કેટલી છે? માઇનસ કેટલું થશે ઇન્ટરેસ્ટ? 2 lakh rupees. Here you can check whether the amount is below or above 2 lakhs. All are below 2 lakhs. So it can be deductible at full. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? રાઈટ. Third deduction was interest on pre-construction loan. એના માટેની પ્રોવિઝન શું છે? If construction is completed on or after 1/4/2015. જો તમારી હાઉસ પ્રોપર્ટીનું કન્સ્ટ્રક્શન એ 1/4/2015 પછી પૂરું થાય છે, then 20% amount is deducted. અને if the construction is completed before 1/4/2015, then it is to be ignored, not considered. અહીંયા શું છે? 1/5 part of total interest of construction period. Now student, 1/5 part, તો હું કહી શકું કે 1/5 એટલે 20%. રાઈટ? કઈ રીતે? તો કે એવરી યર સપોઝ ટોટલ 10,000 રૂપીસ છે પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ટરેસ્ટ, એ 10,000 ના એવરી યર હું 20% છે એ કરું છું, તો કેટલા થશે? 2,000. તો ટોટલ 10,000 એ હું કેટલા વર્ષમાં રિટર્ન ઓફ કરીશ? એવરી યર જો 20% અમાઉન્ટ રિટર્ન ઓફ કરું છું, તો ટોટલ 10,000 એ કેટલા વર્ષમાં ફૂલી રિટર્ન ઓફ કરી શકાશે? એવરી યર 20, 20, 20, 20 એન્ડ 20. તો ફૂલી 100% રિટર્ન ઓફ ક્યારે થાય? 5 years કમ્પ્લીટ થયા પછી. રાઈટ? તો આ એ જ છે. 1/5 પાર્ટ મીન્સ 20% amount of total interest of construction period. કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડનું ઇન્ટરેસ્ટ આપેલ છે, દેટ મીન્સ આ પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડનું ઇન્ટરેસ્ટ છે. તમારું ડિડક્શન નંબર 3. રાઈટ? અને ઓલરેડી તમને 20% આપેલ છે, તો હવે તમારે એના 20% ક્યારેય કરાય નહીં. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? It is already given at 20%. This is the new point in this question. આ ક્વેશ્ચનમાં બે ન્યૂ પોઈન્ટ છે, એક તો એમ્યુનિટીઝનો અને એક આ. તમને પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ એ ટોટલ નથી આપેલું, બટ ડાયરેક્ટલી 20% આપેલ છે. સો વિલ રાઇટ ડાઉન ધ ફૂલ અમાઉન્ટ. એટલે જ્યારે એક્ઝામમાં રીડ કરવા બેસો ત્યારે કન્ફ્યુઝ નહીં થતા કે મેડમે આ પૂરા અમાઉન્ટ કેમ લઈ લીધા, 20% નથી કેમ કર્યા, બિકોઝ ઓલરેડી 1/5 એટલે કે 20% આપેલ છે. તો હવે ફરીથી એના 20% થાય નહીં. નેક્સ્ટ, યર ઓફ કમ્પ્લીશન ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન. આ યર ઓફ કમ્પ્લીશન ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન એ આપણે ક્યારે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ? પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ હોય ત્યારે. Here it is given, so we will consider this. Next, vacancy period. In case of house 2, 1 month, and use of the house. House 1 is self-occupied. House 2 let out for residence, that means let out. And house 3 self-occupied. That means 2 house properties are self-occupied. As per the IT Act, as per the provision of house property, maximum તમે કેટલા હાઉસને સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ તરીકે કન્સિડર કરી શકો? 2 house properties. અહીંયા બે છે તો બંનેને તમે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ તરીકે ટ્રીટ કરી શકો. Rent receivable for house 2 was rupees 1,90,000. Now students, rent receivable means actual rent. Do not forget. Rent receivable means actual rent. આગળ જો તમે આખું ટેબલ છે રીડ કરો છો, ક્યાંય પણ તમને એક્ચ્યુઅલ રેન્ટ છે આપેલ નથી. હિયર ઇટ ઇઝ ગિવન. સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે બાકીની બે પ્રોપર્ટી, એમાં તો ન જ હોય. કેમ? તો કે એમાં તો બંને હાઉસ પ્રોપર્ટી સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ પર્પઝ માટે યુઝ થાય છે. સો રેન્ટ રિસીવેબલ વિલ નોટ બી ધેર. રેન્ટ રિસીવેબલ ક્યાં હશે? ઓનલી ઇન કેસ ઓફ લેટ આઉટ હાઉસ પ્રોપર્ટી. હિયર હાઉસ નંબર 2. Compute the taxable income under the head income from house property for the assessment year 2021. Assessment year is given, right? 2021. So now let's start with the calculation. Give the heading in your book. Question number 2. First of all, write down the assessment year and previous year.
In this question, the assessment year is 2020-21, and for this year, the previous year will be 2019-20. First of all, make a list of houses given. Number of houses કેટલા છે? 3. અને સ્ટેટસ છે ત્રણેયને મેન્શન કરો છો. હાઉસ 1 સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ, હાઉસ 2 let out, and house 3 self occupied. Then after, one by one, we will find out the gross annual value of each house property. Right? દરેકની gross annual value છે find out કરીએ. Give the heading house number 1 self occupied. Now student, give me an answer. If self occupied property is there, તો એની gross annual value always શું હશે student? 0. So you can easily write down in case of self-occupied property that GAV equals to 0. Gross annual value 0. ચલો આ સમજાય છે student, right? Give the heading house number 2 which is let out. Now say student, if let out property is there, જો let out house છે તો તમે ચેક શું કરો છો? whether vacancy period is given or not. અહીંયા જો in house 2 vacancy period is given 1 month. If vacancy period is there, then which clause are need to be find out? Clause A and clause C. Vacancy period હોય તો A and C, અને vacancy period ન હોય તો A and B. So here we will find out clause A and C. Apply the first formula of clause A. What is the formula? First of all, write down the municipal value. Here it is given in case of house 2, 2 lakh rupees, which is compared with fair rent, which is 2,30,000. Out of this 2, higher value is selected in the next step. Here the higher value is 2,30,000 compared with standard rent, which is given 1,90,000. Out of this, lower value is selected. Here the lower value is 1,90,000, which is the answer of clause A. Now second formula, clause C. Now student, clause C ની formula apply કરતા પહેલા જ્યારે પણ તમને ક્વેશ્ચનમાં ટેનન્ટ એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ આપે અને એ પણ તમારા એક્ચ્યુઅલ રેન્ટમાં ઇન્ક્લુડેડ હોય ત્યારે તમારે એક સ્ટેપ છે એ એડિશનલ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. કઈ રીતે? See over here. In annual actual rent, tenant amenities amount is included. Actual rent માં amenities ના amount included છે. So, actual rent equals to, question માં તમને actual rent કેટલું આપે છે? 1,90,000 rupees minus amenities amount. Statement માં તમને amenities ના amount આપે છે 10,000, જે minus કરો છો. હવે તમારું net actual rent છે કેટલું થશે? 1,80,000 rupees per annum. Annual છે, right? Okay. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે. જ્યારે એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ એક્ચ્યુઅલ રેન્ટમાં ઇન્ક્લુડેડ હોય ત્યારે પહેલાં તો તમારે એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ છે માઇનસ કરવાના અને નેટ એક્ચ્યુઅલ રેન્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. This is the additional step. Now next one. Now we apply the formula of clause C. Actual rent minus bad debts minus loss of vacancy period. Actual rent હવે કેટલું થઈ જશે સ્ટુડન્ટ? 1,80,000 rupees minus bad debt. Bad debt means unrealized rent, જે એક પણ આખા ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય છે નહીં. So 0 minus loss of vacancy period. In this question the vacancy period is 1 month. 1 monthનું તમારો રેન્ટ છે એક્ચ્યુઅલ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે. કઈ રીતે મળે? તો કે 12 month rent is already with you. તમારી પાસે 12 monthનું રેન્ટ ઓલરેડી અવેલેબલ છે. જો 12 monthsના 1,80,000 હોય તો તમારે વેકેન્સી પીરિયડ છે 1 month, then 1 month rent is how much? It comes 15,000 rupees. So this is the loss of vacancy period. Now deduct this. Amount will come 1,65,000 rupees. Now student, A and C find out કર્યા પછી our next step is here clause A value is greater than clause C. A ની value C કરતા કેવી છે? વધુ. જ્યારે clause A ના amount higher હોય
At that time we will find out the revised clause C. What is the formula of revised clause C? Clause A minus loss of vacancy period. Answer of clause A is 1,90,000 minus loss of vacancy period is 15,000. So revised clause C answer 1,75,000. Next step, comparison of clause C and revised clause C. અને બંનેમાંથી જે હાયર વેલ્યુ છે એ તમે સિલેક્ટ કરો છો. Out of this, the higher value is 1,75,000, which is the gross annual value of house number 2. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? ઓકે. Next property, house 3. Status શું છે? Self occupied. So the gross annual value equals to 0. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ? Our next step is to prepare the statement. So give the heading, statement showing taxable income from house property of Miss Rizvi Roy. Number of columns, first one for particulars and then after for number of properties. Here 3 properties are there, house 1, house 2 and house 3. ત્રણેયના સ્ટેટસ છે મેન્શન કરો છો, self occupied, let out and self occupied. Next, always start the statement with the gross annual value. House 1 0, house 2 1,75,000 and house 3 again 0. Minus municipal taxes. Student, municipal taxes છે એ ક્વેશ્ચનમાં આપેલા છે, but all are unpaid taxes and unpaid taxes are not deductible as per the rule. Unpaid taxes ક્યારે deduct કરાય નહીં. So આપણે શું લખીએ છીએ? 0 in all 3 cases. So the net annual value is again 1,75,000 and in remaining 2 0. Now we will make a deduction under section 24. Deduction છે minus કરીએ છીએ, right? First deduction, standard deduction. How much? 30% always. અહીંયા તો શું થશે? 0. In case of house 2, આ 30% તમે શેના કરો છો? Net annual value 1,75,000 ના 30%. It comes 52,500, right? In house 3 again 0. Second deduction, interest on construction loan. In this question, interest on construction loan is given. House 1 70,000, house 2 50,000 and house 3 22,000. Third deduction is interest on pre-construction loan. Pre-construction loan no interest જોતા પહેલા આપણે year of completion of construction check કરીએ. In case of house 1 17-18, that means after 1/4/2015 તમે deduct કરી શકશો, but અહીંયા છે જ નહીં, so we will make a dash. અહીંયા dash કરો છો. Next one, house number 2 2016-17, that means after 1/4/2015 as per the rule. તો તમે માઇનસ કરી શકો. How much? 20%. અહીંયા already 20% આપેલા છે, so we will write down it as it is 20,000. And third house 17-18, again after the date 1/4/2015, તો એ પણ તમે deduct કરી શકો. So 10,500. Is it clear, student? Next is interest on repairs loan. Here such type of interest is not given, so dash in all 3 properties. આ બધા deduction minus કરો છો તમારી net annual value માંથી. So at last you will get the taxable income from house property. In case of house 1 self occupied છે, so loss આવે છે -70,000. In case of house 2 again profit આવે છે, right? Let out property 52,500. And in case of house 3 self occupied છે, so again loss -32,500. ચલો આ સમ છે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? ક્લિયર થાય છે? Here 2 new points are given. Number 1, payment of tenant amenities, અને second છે
પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ તમને ઓલરેડી 20% જ આપેલું છે, એટલે હવે ફરીથી તમારે એના 20% કરવાના નથી, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધી આન્સર ઓફ ક્વેશ્ચન નંબર 2. આઈ હોપ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ નાઉ ક્લિયર ટુ યુ, રાઈટ. Now student, our next question is question number 7. Question number 7 is there. Read the question carefully. Mr. Girishbhai Patel of Mumbai owns several properties which are let out to the tenants. Who is the owner of the property? Girishbhai Patel, who has various house properties which are given on rent, that means let out. He also owns a house in which he is living at Daryaganj, and its municipal valuation is rupees 1,80,000 per annum. Now student, he also owns a house in which he is living. એમની પાસે જે એક હાઉસ પ્રોપર્ટી છે કે જેમાં એ પોતે રહે છે, તો આ હાઉસ પ્રોપર્ટીને આપણે શું કહીએ? સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ કહી શકાય. જેમાં એ પોતે રહે છે, which is used for the self-residential purpose, is called self-occupied property. And self-occupied property નું અહીંયા નામ શું છે? દરિયાગંજ, રાઈટ. દરિયાગંજની જે પ્રોપર્ટી છે એ પ્રોપર્ટી કેવી થશે? સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પ્રોપર્ટી. અને એની તમે મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન જે આપેલ છે, રાઈટ. ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અકાઉન્ટ for the year ended on March 31st, 2020, compute his taxable income from house property. તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? ટેક્સેબલ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી. કઈ રીતે? અહીંયા તમને સ્ટેટમેન્ટ આપેલ છે સ્ટુડન્ટ. આ તમને ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ P&L અકાઉન્ટ. ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ સાઇડ આર ધેર. particulars rupees. Student, question દેખાતા એવું લાગે કે ડિફિકલ્ટ છે, but the question is quite easier if you understand it properly, right? Okay, debit side શું હોય students? Expenses are there. Number 1, to municipal taxes into bracket excluding tenant share. That means whatever amount of taxes are given are all paid by the owner of the property, Mr. Girishbhai Patel, right? ઓનરે જ પે કરેલા છે. ટેનેન્ટનો જે શેર છે, એટલે કે ટેનેન્ટનો જે પોર્શન છે ટેક્સનો, એ અહીંયા શું છે? ઇન્ક્લુડેડ નથી. આપણે એ જ લઈએ છીએ. આપણે ઓનર્સ જે ટેક્સીસ પે કરે એ જ માઇનસ કરવાના છે. બીજી કોઈ વ્યક્તિ ટેક્સીસ પે કરતી હોય તો માઇનસ થાય નહીં. અહીંયા ઓનર જ પે કરે છે તો આપણે બધા લેશું, રાઈટ. અહીંયા જુઓ સ્ટુડન્ટ, પ્રોપર્ટીઝના નામ આપેલા છે. નંબર 1, ગ્રીન હાઉસ. સેકન્ડ, વસંત વિહાર. થર્ડ, સાઉથ હાઉસ. ફોર્થ, ગુપ્તા ફ્લેટ. એન્ડ ફોર્થ, ફિફ્થ, દરિયાગંજ. દરિયાગંજ છે કઈ પ્રોપર્ટી છે? સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પ્રોપર્ટી, રાઈટ. તો આ બાકીની ચારેય પ્રોપર્ટીઝ છે કઈ છે? લેટ આઉટ. વાય? બીકોઝ આગળ એમ જ લખે છે કે દરિયાગંજ એક જ સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ છે, બાકીની બધી લેટ આઉટ છે, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ 4 properties are let out and fifth one, Daryaganj, is self occupied. Next one, to repairs. Repairs na expenses ક્યાંય કન્સિડર થાય નહીં. સ્ટુડન્ટ, રિપેર્સ લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ છે ડિડક્ટિબલ છે, પણ રિપેર્સના એક્સપેન્સીસ ડિડક્ટિબલ નથી. સેકન્ડ વન, ટુ ગ્રાઉન્ડ રેન્ટ ઓફ ગુપ્તા ફ્લેટ્સ. ગ્રાઉન્ડ રેન્ટ પણ ક્યાંય કન્સિડર થાય નહીં, આપણે ક્યાંય માઇનસ થાય નહીં. નેક્સ્ટ, ટુ કલેક્શન ચાર્જીસ ઓફ ગ્રીન હાઉસ, વસંત વિહાર, સાઉથ હાઉસ એન્ડ ગુપ્તા ફ્લેટ. એમના રેન્ટ માટેના તમને કલેક્શનના ચાર્જીસ આપેલા છે, એ પણ ક્યાંય કન્સિડર થશે નહીં, એક્સક્લુડ. આવા ન્યૂ પોઈન્ટ્સ તમને જેટલા પણ આપે એ ક્યાંય કન્સિડર થાય નહીં. નેક્સ્ટ વન, ટુ ઇન્ટરેસ્ટ પેઇડ ટુ ધ બેંક, લોન ટેકન ફોર કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ સાઉથ હાઉસ. તમે સાઉથ હાઉસ એટલે કે હાઉસ નંબર 3 જે છે એના કન્સ્ટ્રક્શન માટેની લોન લીધેલ છે, જેમનું ઇન્ટરેસ્ટ આપેલું છે. વી વિલ નોટ કન્સિડર ઇટ એટ એનીવેર. નેક્સ્ટ વન, ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન. કઈ ટાઈપની લોન છે? ટેકન ફોર રિપેર્સ ઓફ દરિયાગંજ હાઉસ. દેટ મીન્સ ધીસ ઇઝ ધ રિપેર્સ લોન ઇન્ટરેસ્ટ. સ્ટુડન્ટ, રિપેર્સ લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ એ મેક્સિમમ કેટલું ડિડક્ટિબલ છે? મેક્સિમમ 30,000 ઇઝ ડિડક્ટિબલ.
હિયર 1,30,000 ઇઝ ગિવન, પણ તમે માઇનસ કેટલા કરશો? ઓનલી 30,000, અને એ પણ કઈ હાઉસ પ્રોપર્ટી માટે આપે છે? દરિયાગંજ હાઉસ. નેક્સ્ટ, ટુ એક્સેસ ઓફ રિસિપ્ટ ઓવર પેમેન્ટ. દેટ મીન્સ તમને આ પ્રોફિટ છે આપેલું છે, જે અગેન ક્યાંય કન્સિડર થાય નહીં. પીએનએલ અકાઉન્ટ છે એટલે પ્રોફિટ ઓર લોસ છે તમને મળે, રાઈટ? ઓકે. ઓન અ ક્રેડિટ સાઇડ ઓલવેઝ શું હોય તમારા માટે? ઇન્કમ. નંબર 1, બાય રેન્ટ. અહીંયા તમને રેન્ટ છે એઝ એન ઇન્કમ આપેલું છે. દેટ મીન્સ આ એકચ્યુઅલ રેન્ટ હોય એ જ તમને રિસીવ થતું હોય એકચ્યુઅલમાં, રાઈટ? સો એકચ્યુઅલ રેન્ટ ઓફ ધ પ્રોપર્ટીઝ આર ગિવન. યર એન્ડિંગ ઇન્ફોર્મેશન છે એટલે ઓલરેડી તમને એન્યુઅલ રેન્ટ છે આપેલા છે. નંબર 1, ગ્રીન હાઉસ, વસંત વિહાર, દેન સાઉથ હાઉસ, ઓક્યુપાઈડ ફોર 10 months. આ સાઉથ હાઉસ છે એ 10 months માટે જ ઓક્યુપાઈડ છે. યરમાં નંબર ઓફ મંથ્સ કેટલા હોય? ટોટલ 12 months. 12 monthsમાંથી 10 months છે ઓક્યુપાઈડ હોય, તો રિમેનિંગ 2 months છે શું છે સ્ટુડન્ટ? વેકેન્સી પીરિયડ ઇઝ ધેર. That means in South House vacancy period is given 2 months. Gupta flat completed on 1/10/2019 and let out for residential purpose. ગુપ્તા ફ્લેટનું જે કન્સ્ટ્રક્શન છે એ પૂરું ક્યારે થાય છે? ઓન 1/10/2019. કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થાય સ્ટુડન્ટ પછી જ તમે કોઈને રેન્ટ પર આપી શકો. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? કન્સ્ટ્રક્શન પહેલાં ક્યારેય રેન્ટ પર અપાય નહીં, રાઈટ? તો કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું ક્યારે થાય છે? 1/10/2019, અને પછી તમે એને લેટ આઉટ પર્પઝ માટે આપો છો, રાઈટ? તો એ પછીનું તમને રેન્ટ આપેલું છે. અને અહીંયા જે રેન્ટ છે એ પણ કેટલા મંથનું છે? અહીંયા તમને એકચ્યુઅલી જે રિસીવ થાય છે અમાઉન્ટ એ જ આપેલ છે. જો 10 months ઓક્યુપાઈડ હોય તો આ રેન્ટ પણ કેટલા મંથનું આપેલું હોય? 10 monthsનું જ હોય, રાઈટ? ઓકે. નાવ સ્ટુડન્ટ, તમારા લિથોમાં આ લાસ્ટ પોઈન્ટ છે પ્રિન્ટેડ નથી. તમારે આ પોઈન્ટ છે લખવાનો છે, એટલે રીડ કરજો વ્યવસ્થિત. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન ઓફ ધી હાઉસીસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ એન્યુઅલ. હરેક હાઉસની તમને મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ છે આપેલ છે, એ પણ કેવી છે? એન્યુઅલ. ગ્રીન હાઉસ 2,40,000 રૂપીસ, વસંત વિહાર 4 લાખ રૂપીસ, સાઉથ હાઉસ 3,60,000 રૂપીસ, ગુપ્તા ફ્લેટ 2,40,000 રૂપીસ. અને ફિફ્થ હાઉસ કે જે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે દરિયાગંજ, એની મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ તમને આગળ જ આપેલી હતી ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં, રાઈટ? આ પેરેગ્રાફ છે એ તમારા લિથોમાં પ્રિન્ટ નથી, સો રાઇટ ડાઉન ધીસ વન, રાઈટ? લખી નાખજો, રાઈટ? સો સ્ટુડન્ટ, ધીસ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન. હવે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવી? લેટ્સ સી. Give the heading in your book, question number 7. First of all, write down the assessment year and previous year. In this question, the assessment year is okay. કેમ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ? આ તમને જે અકાઉન્ટ આપેલું છે પીએનએલ અકાઉન્ટ, એ કયા યરનું અકાઉન્ટ છે? યર એન્ડિંગ ઓન March 31, 2020. તમને ઓલવેઝ પ્રીવિયસ યરની જ ઇન્કમ આપેલ હોય અસેસમેન્ટ માટે, રાઈટ? તો આ તમારું પ્રીવિયસ યર છે. પ્રીવિયસ યર એન્ડ થાય પછી જ તમે એની ઇન્કમ કેલ્ક્યુલેટ કરી અને એના પર ટેક્સ પે કરો, રાઈટ? તો આ તમારું પ્રીવિયસ યરનું સ્ટેટમેન્ટ છે, ઇન્કમ છે, રાઈટ? સો પ્રીવિયસ યર એન્ડ ક્યારે થાય છે? March 31, 2020. સો ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન ફર્સ્ટ પ્રીવિયસ યર અહીંયા તમે ડિસાઇડ કરી શકો છો 2019-20. તો આ પ્રીવિયસ યર માટે તમારો અસેસમેન્ટ યર કયું હોય? 2020-21. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો બંને યર? ઓકે. નેક્સ્ટ, મેક અ લિસ્ટ ઓફ હાઉસીસ વિથ સ્ટેટસ. ફર્સ્ટ હાઉસ કયું છે? ગ્રીન હાઉસ. સેકન્ડ વન વસંત વિહાર. થર્ડ સાઉથ હાઉસ. ફોર્થ ગુપ્તા ફ્લેટ. એન્ડ ફિફ્થ દરિયાગંજ. દરિયાગંજ એક જ કયું છે? સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ. આગળના બધા ચારેય હાઉસ ક્યાં છે? લેટ આઉટ પ્રોપર્ટીઝ. નાવ first of all, one by one, find out the gross annual value of each house property. Give the first house heading. Green house. કયું છે? Let out. Student, green house હાઉસમાં ક્યાંય પણ તમને વેકેન્સી પીરિયડ આપેલો છે? No. So vacancy period is not given.
ઇફ વેકેન્સી પીરિયડ ઇઝ નોટ ધેર તો ક્લોઝિસ ક્યાં કેલ્ક્યુલેટ કરશો? ક્લોઝ એ એન્ડ ક્લોઝ બી. સ્ટુડન્ટ અહીંયા તમે જોશો ને તો સાઉથ હાઉસ એકમાં જ તમને અહીંયા એ લખેલું છે કે ઓક્યુપાઈડ ફોર 10 months, એટલે કે 10 મંથ માટે જ લેટ આઉટ હતું. બાકીના 2 મંથ છે વેકેન્સી પીરિયડ છે. બાકીના એક પણ જે ચારેય લેટ આઉટ હાઉસ છે એમાં ક્યાંય પણ તમને વેકેન્સી પીરિયડ આપેલો નથી. રાઈટ? સો ગ્રીન હાઉસમાં પણ વેકેન્સી પીરિયડ નથી. સો ક્લોઝ એ એન્ડ બી. ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરો છો ક્લોઝ એ. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ તમને લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં અહીંયા આપેલ છે. ગ્રીન હાઉસની કેટલી છે? 2,40,000 રૂપીસ. સો રાઇટ ડાઉન 2,40,000. Then compared this with fair rent. fair rent સાથે કમ્પેર કરો છો. સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય પણ fair rent તમને આપેલું નથી, એક પણ હાઉસ પ્રોપર્ટીનું. સો અહીંયા તમે કરો છો ડેશ. ક્યારેય ઝીરો કરતા નહીં સ્ટુડન્ટ. જે વેલ્યુ તમને નથી આપેલી ત્યાં તમારે શું કરવાનું છે? ડેશ. ઝીરો કરશો તો પછી તમે જ કન્ફ્યુઝ થશો. અહીંયા વેલ્યુ જ અવેલેબલ નથી તો બંનેમાંથી હાયર વેલ્યુ હોય કે લોઅર વેલ્યુ? તમારે તો અમાઉન્ટ કઈ લેવાની? જે અવેલેબલ છે એ જ. અહીંયા શું મૂકશો? 2,40,000 which is compared with the standard rent. Again standard rent પણ નથી ક્યાંય. સો ડેશ. જે વેલ્યુ નથી ત્યાં શું કરો છો? ડેશ. બંનેમાંથી લોઅર વેલ્યુ. હવે થશે શું સ્ટુડન્ટ? અહીંયા જો તમે ઝીરો મૂકેલો હશે તો બંનેમાંથી લોઅર વેલ્યુ તમે ઝીરો મૂકશો. બટ જે વેલ્યુ નથી ત્યાં તમારે ડેશ કરવાનો છે, નહીં કે ઝીરો. એટલે બંનેમાંથી લોઅર વેલ્યુ હોય કે હાયર વેલ્યુ હોય તમારે તો આ જ અમાઉન્ટ મૂકવાની રહેશે. 2,40,000 રૂપીસ. બિકોઝ આ વેલ્યુ અવેલેબલ નથી, ઝીરો નથી. રાઈટ? ઓકે. સો ધીસ ઇઝ ધ આન્સર ઓફ ક્લોઝ એ. સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા કઈ છે? ક્લોઝ બી. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? એકચ્યુઅલ રેન્ટ માઇનસ બેડ ડેટ્સ. એકચ્યુઅલ રેન્ટ ગ્રીન હાઉસમાં કેટલું આપે છે? 2,40,000 રૂપીસ માઇનસ બેડ ડેટ્સ. દેટ મીન્સ અનરિયલાઇઝડ રેન્ટ જે ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય નથી. સો ઝીરો. સો ક્લોઝ બી આન્સર ઇઝ 2,40,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ સ્ટેપ કમ્પેરિઝન ઓફ ક્લોઝ એ એન્ડ ક્લોઝ બી. બંનેમાંથી તમારે હાયર વેલ્યુ છે લેવાની છે. અહીંયા બંનેની વેલ્યુ સેમ છે એટલે આપણે એ જ લેશું 2,40,000 રૂપીસ. This is the gross annual value of greenhouse. આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ સ્ટુડન્ટ? ક્વેશ્ચન એકદમ ઇઝી છે. રાઈટ? ખાલી અમુક વેલ્યુઝ તમને નથી આપેલી તો એ તમારે શું કરવાની છે? સ્કીપ. લાઈક ફેર રેન્ટ, સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ, એટસેટ્રા. નેક્સ્ટ હાઉસ ઇઝ વસંત વિહાર. નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી કઈ છે? વસંત વિહાર હાઉસ. ગીવ ધ હેડિંગ. લેટ આઉટ છે. રાઈટ? અગેન વસંત વિહારમાં વેકેન્સી પીરિયડ ક્યાંય આપેલ છે નહીં. સો વી વિલ અપ્લાય ક્લોઝ એ એન્ડ ક્લોઝ બી. ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા ક્લોઝ એ. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ઓફ ક્લોઝ એ. તમને બધાની મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ સ્ટુડન્ટ અહીંયા લાસ્ટમાં આપેલ છે. રાઈટ? વસંત વિહારની વેલ્યુ છે 4 લાખ રૂપીસ વિચ ઇઝ કમ્પેર્ડ વિથ ફેર રેન્ટ જે ક્વેશ્ચનમાં છે જ નહીં. સો શું કરો છો? ડેશ. So higher value again 4 lakh compared with standard rent which is again not given. So lower value again 4 lakh. Answer of clause A. Second formula clause B. Actual rent minus bed debts. Question માં જો વસંત વિહારનું actual rent તમને આપે છે 4,80,000 minus unrealized rent is not given. So 0. So clause B answer 4,80,000 rupees. Next step શું છે? ક્લોઝ એ કમ્પેર્ડ વિથ ક્લોઝ બી. બંનેમાંથી હાયર વેલ્યુ છે સિલેક્ટ કરો છો. હિયર ધ હાયર વેલ્યુ ઇઝ 4,80,000 રૂપીસ વિચ ઇઝ ધ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ વસંત વિહાર હાઉસ. નાવ થર્ડ ઇઝ સાઉથ હાઉસ. અગેન શું છે? લેટ આઉટ. બટ સ્ટુડન્ટ સાઉથ હાઉસમાં તમને વેકેન્સી પીરિયડ છે આપેલો છે. બિકોઝ 10 months જ ઓક્યુપાઈડ હોય તો રિમેનિંગ 2 months શું છે? વેકેન્સી. If vacancy period is there, then clause A and C will be calculated. So first apply the formula of clause A. Municipal value. Okay, municipal value of south house is given 3,60,000 which is compared with fair rent. જે નથી, missing છે. So dash
Out of this, higher value again 3,60,000 compared with standard rent. Again not given, so lower value will be 3,60,000. Answer of clause A. ચલો અહીં સુધી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ, રાઈટ? નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા ક્લોઝ સી. નાઉ સ્ટુડન્ટ, ક્લોઝ સી માં ફોર્મ્યુલા તમે અપ્લાય કરો છો એના માટે તમારે જોઈએ છે લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ, રાઈટ? આ ક્વેશ્ચનમાં તમને જે એક્ચ્યુઅલ રેન્ટ આપેલ છે સાઉથ હાઉસમાં 3 લાખ રૂપીસ, એ કેટલા મંથ માટેનું છે? 10 મંથ્સ માટેનું. આ ખ્યાલ આવે છે? બીકોઝ ક્લિયરલી લખે છે કે એક તો એક્ચ્યુઅલ રેન્ટ છે અને એ પણ 10 મંથ્સ ઓક્યુપાઈડ હતું તેનું જ, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ વી વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ મંથલી રેન્ટ. કેમ એ સમજીએ. પહેલાં તો મંથલી રેન્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ટોટલ 3 લેક્સ છે જે 10 મંથ્સનું છે, તો ડિવાઈડ કરું 10 મંથ્સથી. સો આઈ કેન ગેટ ધ monthly rent, which is 30,000 rupees per month. Now we will apply the formula of clause C. Actual rent minus bad debts minus loss of vacancy period. Actual rent તમે annual જ લ્યો છો always, so 30,000 rupees into 12 months minus bad debt 0 minus loss of vacancy period. In this question the vacancy period is 2 months. તો 2 months છે vacancy period and a monthly rent છે 30,000, so I will multiply 30,000 rupees per month multiply 2 months, so it comes 60,000 rupees. હવે આ વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરીને માઇનસ કરો છો, so answer of clause C 3 lakh rupees, રાઈટ? જે તમને ડાયરેક્ટલી પહેલા ક્વેશ્ચનમાં જ આપેલું હતું 10 મંથ્સનું 3 લાખ એટલા જ હતા, રાઈટ? પણ આ મંથલી રેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? જો રિવાઇઝડ ક્લોઝ સી હોય તો તમારે લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ છે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, જેમ અહીંયા તમને મળે છે 60,000 રૂપીસ. લેટ્સ સી નેક્સ્ટ સ્ટેપ, કમ્પેરિઝન. હિયર ક્લોઝ એ ઇઝ ગ્રેટર દેન ક્લોઝ સી, દેટ મીન્સ ક્લોઝ એની વેલ્યુ કેવી છે? વધારે. સો ફાઇન્ડ આઉટ રિવાઇઝડ ક્લોઝ સી. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? ક્લોઝ એ માઇનસ લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ. ક્લોઝ એ વેલ્યુ ઇઝ 3 lakh rupees minus loss of vacancy period. એ તમને ડાયરેક્ટલી ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય પણ આપેલ નહોતો. તમે પહેલાં મંથલી રેન્ટ અહીંયા એટલા માટે જ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. હવે ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? સો તમે લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ અહીંયા મળે છે 60,000 રૂપીસ. સો 60,000 માઇનસ કરો છો, સો રિવાઇઝડ સી આન્સર ઇઝ 2,60,000 રૂપીસ. નાઉ કમ્પેર ધીસ. ઓકે સ્ટુડન્ટ, 3 લેક્સમાંથી તમે 60,000 માઇનસ કરો છો, સો આન્સર વિલ બી 2,40,000 રૂપીસ. અને અહીંયા પણ એ કરેક્શન કરો છો. કમ્પેરિઝન ઓફ સી એન્ડ રિવાઇઝડ સી, બંનેમાંથી અગેન કઈ વેલ્યુ લેવાની છે? હાયર વેલ્યુ, વિચ ઇઝ 3 lakh, એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ આન્સર ઓફ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ સાઉથ હાઉસ. નેક્સ્ટ હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇઝ ગુપ્તા કોલોની ઓર ગુપ્તા ફ્લેટ. સ્ટેટસ શું છે? લેટ આઉટ. ગુપ્તા ફ્લેટમાં સ્ટુડન્ટ વેકેન્સી પીરિયડ છે? નો. તમે એમ કહેશો કે મેડમ કન્સ્ટ્રક્શન છે 1/10/2019 કમ્પ્લીટ થાય છે. તમારું પ્રીવિયસ યર કયું છે? 2019-20. સ્ટાર્ટ ક્યારે થાય? 1/4/2019 થી 31st March 2020. હવે સમજો સ્ટુડન્ટ કેરફુલી, 2019-20 સ્ટાર્ટ ક્યારે થાય? તો કે 1/4/19 2 એન્ડ ક્યારે થાય? 31st March 19. અને કન્સ્ટ્રક્શન છે ઇન બિટવીન પૂરું થાય છે 1/10/2019. તો તમે એમ કહી શકો કે 10, 11, 10, 1, 2 and 3 કે 6 મંથ માટે જ તમે રેન્ટ પર આપેલું હોય. 1/10 થી લઈને 31st માર્ચ, આ 6 મંથ માટે જ તમે એમને રેન્ટ પર આપો છો, રાઈટ? તો તમે એમ કહો છો કે મેડમ આગળના 6 મંથ્સ છે વેકેન્સી જ કહેવાય ને? નો, વેકેન્સી પીરિયડ ન કહેવાય. વાય? બીકોઝ તમારું કન્સ્ટ્રક્શન જ પૂરું નથી થયું, તો વેકેન્સી પીરિયડ ક્યારેય હોય નહીં. કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થાય પછી જ તમે રેન્ટ પર આપી શકો ને કોઈને, રાઈટ? સો ગુપ્તા ફ્લેટ છે એની કોઈ પણ વેલ્યુ હોય, જો એન્યુઅલ હોય તો પહેલાં તો તમે એને કન્વર્ટ કરશો શેમાં? તમે એને કન્વર્ટ કરશો 6 મંથ વેલ્યુમાં.
because construction જ અહીંયા પૂરું થાય છે 110 ના. Is it clear, student? Okay. So vacancy period is not there, so we will apply formula of clause A and B. First, formula of clause A, municipal value. હવે સ્ટુડન્ટ અહીંયા બધી વેલ્યુ આપણે એન્યુઅલ મૂકીએ છીએ, બટ ગુપ્તા ફ્લેટમાં એન્યુઅલ વેલ્યુ મૂકી શકો નહીં. વાય? બીકોઝ તમારે 6 મંથ પછી કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થાય છે, તો તમારે બધી વેલ્યુ હાફ યરલી લેવી પડે. સો હિયર યુ કેન સી મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ટોટલ એન્યુઅલ છે 2,40,000 ગુપ્તા ફ્લેટમાં, જેનો હાફ યરલી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે, તો હું ડિવાઈડ બાય 2 કરું છું. સો ઇટ કમ્સ 1,20,000 રૂપીસ, રાઈટ? સો હાફ યર વેલ્યુ જ લેવાની છે, કારણ કે કન્સ્ટ્રક્શન જ 6 મહિના પછી પૂરું થાય છે. કમ્પેર્ડ વિથ ફેર રેન્ટ વિચ ઇઝ નોટ ગિવન. સો હાયર વેલ્યુ ઇઝ અગેન 1,20,000 compared with standard rent which is not given. So again lower value 1,20,000. Answer of clause A. Student, જો અહીંયા તમને ક્વેશ્ચનમાં 110 ના જે કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થાય છે એને બદલે એવી રીતે લખે કે કન્સ્ટ્રક્શન છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે 31 ડિસેમ્બરના. જો 31 ડિસેમ્બરના કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થાય તો તમારું રેન્ટ પર તમે હાઉસ પ્રોપર્ટી કેટલો સમય માટે આપો? 31 ડિસેમ્બર પછી, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ. તો તમારી લેટ આઉટ પીરિયડ કેટલો થાય? 3 મંથ્સ. તો તમે જ્યારે પણ કેલ્ક્યુલેશન કરો ત્યારે આ બધી વેલ્યુઝ, મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ હોય, ફેર રેન્ટ, સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ, એ બધી કેટલા મંથ માટે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થયા પછીના મંથ પર, ઓનલી ફોર 3 મંથ્સ. તો કઈ રીતે મળે? તો કે 2,40,000 મલ્ટીપ્લાય 3 મંથ્સ ડિવાઈડ બાય 12 મંથ્સ, એટલે તમને 3 મંથ્સની વેલ્યુ છે એ મળશે. અને બધી વેલ્યુ તમારે 3 મંથ્સ માટે જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? ઓકે. સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા, ક્લોઝ બી. ફોર્મ્યુલા ઇઝ એક્ચ્યુઅલ રેન્ટ માઇનસ બેડ ડેટ્સ. એક્ચ્યુઅલ રેન્ટ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે 1,20,000 રૂપીસ. આ ઓલરેડી 6 મંથનું જ હશે. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? માઇનસ બેડ ડેટ 0, સો અગેન 1,20,000. આન્સર ઓફ ક્લોઝ બી. નાવ વી વિલ કમ્પેર બોથ ધ ક્લોઝીસ. બંનેમાંથી હાયર વેલ્યુ છે સિલેક્ટ કરીએ છીએ. અહીંયા બંને સેમ છે, સો 1,20,000 ઇઝ ધ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ ગુપ્તા ફ્લેટ. લાસ્ટ પ્રોપર્ટી ઇઝ દરિયાગંજ બંગલો which is self occupied, so gross annual value is 0. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન બધાની સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? 5 properties are there, right? Next, prepare the statement showing the taxable income from house property of Mr. Girishbhai Patel. First column for particulars, and then number of houses are 5, so 5 additional column. Number 1, greenhouse, let out. Vasant Vihar, let out. South house, let out. Gupta flat, let out. And Daryaganj, self occupied. First of all, write down the GAV, gross annual value. હવે તમારી પાસે હરેક પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ છે, રાઈટ? ગ્રીન હાઉસ 2,40,000, વસંત વિહાર 4,80,000, સાઉથ હાઉસ 3 લાખ, ગુપ્તા ફ્લેટ 1,20,000 and દરિયાગંજ 0. મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલા જ છે, એ બધાના ટેક્સીસ માઇનસ કરો છો, બટ દરિયાગંજ સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે, સો 0. નેક્સ્ટ, નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ માઇનસ કરો છો ટેક્સીસ, સો ગ્રીન હાઉસ 2,32,000, વસંત વિહાર 4,64,000, સાઉથ હાઉસ 2,93,600, ગુપ્તા ફ્લેટ 1,15,200 and દરિયાગંજ સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે, સો 0. માઇનસ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 24, બધા ડિડક્શન શું કરો છો? માઇનસ. ફર્સ્ટ વન સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન 30%. શેના કરશો? નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુના, રાઈટ? બધામાં. તો ગ્રીન હાઉસમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન 69,600, વસંત વિહાર 1,39,200, સાઉથ હાઉસ 88,080 રૂપીસ, ગુપ્તા ફ્લેટ ગુપ્તા ફ્લેટમાં 34,560 and દરિયાગંજ તો 0 છે, રાઈટ? સેકન્ડ ડિડક્શન ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન. સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચનમાં છે સેકન્ડ ડિડક્શન. હિયર યુ કેન સી interest paid to bank loan taken for the construction of south house. Interest on construction loan is given but only of one property. એક જ હાઉસનું આપેલું છે, એ પણ સાઉથ હાઉસ.
સો આપણે એમના જ માંથી એક ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન છે એ માઇનસ કરશું 1,20,000. બાકીની એક પણ પ્રોપર્ટીનું નથી તો શું કરો છો ડેશ. થર્ડ વન, interest on pre-construction loan which is not given in the question, so make a dash in all. And fourth, interest on repairs loan. repairs loan interest છે તમને આપેલ છે બટ એક જ છે દરિયાગંજ હાઉસ પ્રોપર્ટીનું અને એની પર મેક્સિમમ લિમિટ કેટલી છે repairs loan interestની 30,000, તો આપણે એટલા જ માઇનસ કરશું ભલે તમને વધારે આપે, રાઈટ. એ માઇનસ કરો છો at last you will get the taxable income from house property. In case of greenhouse, 1,62,400, Vasant Vihar 3,24,800, South House 85,520, Gupta Flat 80,640 and self-occupied છે દરિયાગંજ -30,000. રાઈટ, બધામાં સર્કલ કરો છો, રાઈટ. So this is your final answer. So student, this is the answer of question number 7. So today in this session we calculated two sums, question number 2 and 7. Understand this carefully. So here with this, today's first session is over now. Thank you very much and have a good day.